Hello my dear friends, I am your biology lecturer. Okay. At last class we are studying about the how the pollination takes place in the flower. Okay, in that, what is the main agents, how the pollination will occur, the carriers. ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೈನೆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಈ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರು ದೇ ಬೋತ್ ನೀಡ್ ವಾಟ್, require agents or pollinators. That's why we are studying today class, we are studying about the agents of pollination. Okay, in that first one, plant used to mainly in agents of pollination, there are mainly two type of agents. Okay, in agents pollination there are two types. What they are? Biotic and another one is abiotic, right? Okay, in biotic in sense we know about biotic ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೈವಿಕ. ಜೈವಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, that is biotic. Abiotic means the pollination takes place by non-living things like water, wind. Okay, like that. Mainly the pollination takes place in the abiotic factor. Example every wind ಮತ್ತು water. And one biotic is animals. Animals in the sense insect, bats, then ants, human beings. These all are considered as animals agents. Okay, we are studying further. Next ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. Okay, only a small proportion of plants use biotic agents. Biotic agents, the pollen grains comes in a contact with the stigma in chance factor in a both wind and water pollination. Okay, only a small proportion of plants which are using the abiotic agents, and majority of our takes place by the insect. Majority we are taken in the insect pollinators. Okay, to compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produces enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available in a pollination. Idr meaning ena, to compensate to uncertainties ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿರತ್ತೆ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದರದ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಅನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಓವಿಲ್ಸ್. ಓವಿಲ್ಸ್ಗಿಂತ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, that's why the number of pollen grains are more. Okay, in next, there are some agents of pollination. These are abiotic agents. Abiotic agents, these are biotic because these are living. Okay, anemophily. Anemophily means the pollination by air. The pollination takes place by where, or wind. This type of pollination we called anemophily. And hydrophily, the pollination takes place by water. Entomophily, the pollination takes place by insect. Entomophily, these are important for your NEET purpose. Okay, remember these name. Ornithophily. Ornithophily means the study of birds, we call ornithology. The ornithophily means the pollination takes place by the birds. And chiropterophily, ಈ ಚಿರಾಪ್ಟೆರೋಫಿಲಿನೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರಪ್ಟೆರೋಫಿಲಿನೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರಪ್ಟೆರೋಫಿಲೀಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್. Malcophily, it is pollinated by snails. And Myrmecophily, it is ants. The Cantherophily, it is a pollinating by beetles. These beetles are similar species of cockroach. ಅಂದರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಒಳಗನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಿರುಸ್
ಒಂದು ಇದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಹೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗನ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇವು ಮೂರುದ್ರದ್ದು ಪಾಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವು ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಐತಿ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸಿ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ winds is more common amongst abiotic pollination. Abiotic pollination ಒಳಗೆ this one is a common. Wind pollination also requires that pollen grains are light and non-sticky. ಈಗ ಗ್ರಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಉದ್ದುದ ಹುಲ್ಗತೆ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರೇನ್ರಿ, pollen grains, these are light weighted because wind ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, they can easily move ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ they must should in a light weight, right? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಂದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಿರಬಾರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ? ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ವಿಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಆಫನ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ pollen grain ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ವಿಂಡ್. ಅವೇನಾಗಿರಬೇಕು, ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಸಿಲಿ pollen grain ಏನಾಗಬೇಕು, ವಿಂಡ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಫ್ಟನ್ ಫಿದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ pollen grains. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಿರಬೇಕು, ಫಿದರಿ ಇರಬೇಕು. ಫಿದರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ that pollen grain. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೇನೋ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಕಾರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಜಾಳ ಜೋಳ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ಓವಿಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓವಿಲ್, ಮೊನೋಕಾರ್ಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ tassels you see are nothing but that stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grain. They are easily, ಈಗ ನೀವು ಗೊಂಜಾಳ ತೆನಿದ ಹೂ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ್ಯಾಟ್ pollen grains. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್. ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ ಎದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ನೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Pollination by water is quite rare in a flowering plants and it is limited to above 30 genera. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೇರ್. ಅಬೌಟ್ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 30 ಜನರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊನೊಕೊಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನದಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಯು ವುಡ್ ರಿಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ male gametes among the lower plants. The lower plants in the sense algae, bryophyte, pteridophyte. It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes. Right, now study ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, bryophyte ಒಳಗೆ these are amphibic because they consist the ಅಂದರೆ sexual reproduction ka water is required, right? ಹಂಗೆ pteridophyte ಒಳಗೆ the water is must and should required for the fertilization. For a gamete transfer, that they distributed the limited because the need of water for a transport male gametes and fertilization. For fertilization they want to transport the male gametes and fertilization zygote. Okay, some example of pollinated is Vallisneria and Hydrilla, which grow in a fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. Zostera, it is a marine water
ಇನ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಝೋಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ವೆಸಲಿನೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೆಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ವಾಟರ್ಡ್ plants are not pollinated by the water. Okay, in majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerges above the level of water and pollinated by insect or wind, as well as most of land plants. ಅಂದ್ರ ಸಮ್ ಯಾವ ಹಯಾಸಿಯಂತ ಮತ್ತು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಔಟ್. ಇದು ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ವಿಂಡರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಲ್ಸಿನೇರಿಯಾ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರಿಚಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬೈ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ and the male flower or pollen grains are released on the surface of a water. See here, see, this is a Valsinaria plant where the male, this one is a female. Okay, this one stigma ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, the style is elongated. ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ these are the male flowers which produces the pollen grains through water flow din ಏನಾಗುತ್ತೆ which is reaches to stigma to get fertilization. In pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively by water current. Okay, in some of them eventually reach the female flower and the stigma. Eventually ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಫ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಚಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೀ ಗ್ರಾಸಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಭಾಳ ಅಬೋನು ಇರಲ್ಲ ಕೆಳಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಟ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್, ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್, in that submerged in a water and the pollen grains are released inside the water. Inside the water ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ pollen grains ಆಗ್ತವೆ. Pollen grain is mainly such as species are long ribbon like and they are carried passively inside the water and some reaches to the stigma and achieve pollination. Not some of the sea grasses ಒಳಗೆ the pollen grains are such as how they are species are long and ribbon like. They are long and ribbon like ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. they can easily float and reaches to the stigma to achieve pollination. In most of water pollinated species the pollen grains are protected by wetting by the mucilaginous covering. The most of ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಕೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬೈ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಲೇಜಿನಿಯಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೀಸ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಫ್ಲೈಸ್, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbirds, hummingbirds. These are the some barriers which are helps for the pollinating, and bats are common pollinating agents. The bats also, the bat means Chiropterophily. Chiropterophily ಏನಾಗುತ್ತೆ which is helps for the pollinating agents. Among the animal insect particularly bees are the dominating, ನೋಡ್ರಿ honey bees. Bees are the main dominating biotic pollinating agents. Even large animals such as lemurs, arboreal, tree dweller ಅಂದರೆ arboreal ಅಂತಂದರೆ which are helps for tree dwelling ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಟ್ರೀನ ಹಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಅದನ್ನ rodents or even reptiles. Reptiles ಒಳಗೆ ಜಿಕೋಲಿಡಾಸ್, lizards and garden lizards have also been reported as a pollinator in some species. Okay, next. Okay, often flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for particular species of animals. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ವಿಂಡ್ ಮತ್ತು
ಏರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್, ಕಲರ್ಫುಲ್, ಫ್ರಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಟರ್, ರಿಚ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಏಜೆನ್ಸ್. ಆ ಏಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ಫುಲ್, ಫ್ರಾಗ್ನೆಂಟ್, ರಿಚ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ವಿಚ್ ವೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ into a inflorescence to make them conspicuous. ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆನ್ಸ್. ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ದಿಂದಲೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲರ್ದಿಂದಲೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ದಿ ಫೌಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಇದೇನಾ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಲ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಸಿಗೆ. ಈ ಫೌಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ದತ್ತೂರ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದತ್ತೂರ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಲ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ದೀಸ್ ಫೌಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ specially attract the beetles and flies to attract these animals. To certain sustain animals visits, the flowers have provided rewards to the animals. Nectar and the pollen grains are usually floral rewards. For harvesting the rewards from flower to animal visitors come contact with the anther and the stigma. The body of animal gets coated of pollen grains which are generally stick in the animal pollinating flower, and when the animal carrying the pollen on its body comes in a contact with stigma it brings the pollination. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನೋ ನೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಟರ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂಗಾಗೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ದೀಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಲನ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, next, in some of species floral rewards are in providing the safe place of laying eggs. For example, in that of tall flower which is large flower antu ಹೇಳ್ತಾರೆ, Amorphophilus. The flower itself is 6 feet of height. ಇದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ a similar relationship exists between the species of moth and the plant yucca. This yucca and the moth ಇವೆರಡು ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಗೊತ್ತ, ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್, ಸಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿದೌಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್. ದ moth deposit the eggs in the locules of ovary and the flower in turn get the pollinated by the moth. ಈ ಯುಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಮೌತ್ ಅದ್ರ ಓವಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓವ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅವು ಯಾವಾಗ ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ, ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೌತ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಗ್ಸ್ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿತನ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓವರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, and the larva get mouth into come as seed start developing. Our larva of a mouth comes out ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವ್ರಿ, when eggs as the seeds are started developing. seed ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, these bees are ಅಥವಾ these mouths are come out. okay,
ಹಿಯರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದರದ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.